हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम है जी मीना सचदेवा ਤੇ मैं स्वागत करती हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube चैनल क्रिएटिव माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, हसदे रहो वसदे रहो। उम्मीद करती हाँ तुसी सारे अपने घरों में ठीक ठाक होवोगे। अज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ लैके आई हाँ जी हिस्टरी का एक होर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसैप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्ध धर्म। पिछली वीडियोज़ दे विच आपां जैन धर्म नूं जिहड़ा कंप्लीट कीता सी ते अज आपां बुद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करांगे। तो प्लीज़ ये वीडियो सारी तुसी ध्यान नाल देखना, क्योंकि इस तो बाद आपां जिहड़ी है महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किवें होई, कित्थे कित्थे उन्होंने अपने उपदेश दिते ते उन्हां दीआं सिक्ख्यावां की सन, वो सारा कुछ आपां अज इस वीडियो दे विच पार्ट 1 दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है जी, पहला आपां शुरू करते हैं जी भूमिका तो। जिवें कि जैन धर्म दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि 6वीं सदी ईस्वी पूर्व दे विच जिहड़ा हिंदू धर्म है बहुत ज़्यादा अंधविश्वासां, झूठे अडंबरां, कुरीतियां, रीति रिवाजां, खोखले अडंबरां दे नाल भरिया होया सी। ब्राह्मणां दा नैतिक पतन हो रहा सी। इस करके कई धर्मां दा जिहड़ा विकास होया ते उन्हां दे विचों दो मुख जिहड़े धर्म सी उभर के सामने आए, वो सी जैन धर्म ते बुद्ध धर्म। जैन धर्म बारे आपां डिस्कस कर चुके हैं ते हुण आपां अज करन जा रहे हैं जी बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म जिहड़ा है वो जैन धर्म तो नालों ज़्यादा वधिया ते फुल्लिया। इसका प्रसार ते प्रचार सिर्फ भारत दे विच ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे भागों दे विच जिहड़ा बुद्ध धर्म है वो हरमन प्यारा बन गया। बुद्ध धर्म जिहड़ा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, यह विश्व के कई देशों के विच फैलिया, क्योंकि महात्मा बुद्ध दीआं जिहड़ियां सिक्ख्यावां सन बहुत ज़्यादा सादियां प्रभावशाली सन। ते इस दे विच अज आपां उन्हां दीआं सिक्ख्यावां भी शामिल करांगे ते उन्हां ते भी आपां विचार करांगे। तां पहलां आपां शुरू करदे हां जी महात्मा बुद्ध दा जीवन। महात्मा बुद्ध कौन सन? महात्मा बुद्ध सन जी बुद्ध धर्म के संस्थापक, जिन्हां ने बुद्ध धर्म की स्थापना की। उन्हां नूं गौतम बुद्ध के नाम नाल भी जानिया जाता है। महात्मा बुद्ध का जिहड़ा जन्म है 563 ईस्वी पूर्व के विच कपिल वस्तु के लुंबनी नाम के स्थान पर होया सी ते उन्हां दे जिहड़ा पिता का नाम है वो है जी सुशोधन। ठीक है जी, पिता का नाम है सुशोधन ते जिहड़े कि नेपाल दे विच शक गणराज के मुखी सन। भाव के महात्मा बुद्ध जिहड़े है बहुत ही वधिया परिवार नाल संबंध रखते सन। महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम सी वो सी जी सिद्धार्थ। ठीक है जी, सिद्धार्थ ते माता का नाम सी महामाया। महात्मा बुद्ध के जन्म तो बाद 7 दिन मगरों ही उन्हां दी माता महामाया का देहांत हो गया ते इस तो बाद महात्मा बुद्ध के पिता सुशोधन ने अपनी साली नाल दूजा विआह करवा लिया, भाव के महात्मा बुद्ध की मासी नाल, जिहड़ी कि उन्हां दी सौतेली मां बनी ते उन्हां दा नाम सी जी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मासी ते सौतेली मां सी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रजापति गौतमी कौन सी। ठीक है जी, उस तो बाद महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ सी। बचपन दे विच जिहड़ा एक आशित नाम के ऋषि ने महात्मा बुद्ध बारे ये भविष्यवाणी की कि यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यानी कि बहुत ही महाबली राजा, ते या फिर एक सन्यासी। इस गल तो उन्होंने जिहड़े पिता सन सुशोधन उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता हुई कि मेरा पुत्र किते सन्यासी ही ना बन जाए, क्योंकि उन्होंने पिता का जो खेतर सी एरिया सी बहुत भरिया फुलिया ते वो शक गणराज के मुखी सन ते उन्होंने बड़ी इच्छा सी कि मेरा पुत्र जिहड़ा चक्रवर्ती राजा बने। पर की होया कि इस डर तो उन्होंने पिता ने सिर्फ 16 साल की उम्र विच 16 साल की उम्र दे विच महात्मा बुद्ध का जिहड़ा विआह है वो यशोधरा नाल कर दिता, सिर्फ 16 साल की उम्र विच, इसे डर तो कि मेरा पुत्र किते जंगलों में जाके संन्यास ना ले लवे। ठीक है जी, उस तो बाद उन्होंने घर एक पुत्र पैदा होया जिसका नाम रखा गया राहुल। राहुल का अर्थ हुंदा बंधन, बंधन। ठीक है जी, रुकावट, बंधन। उस तो बाद एक दिन की होया कि महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु की सैर कर रहे सन ते उन्होंने 4 दृश्य देखे।
ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਤੇ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਸੀ, ਮਸਤ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਲੀਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਵਿਨਿਸ਼ਕਰਮਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਵਿਨਿਸ਼ਕਰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅਲਾਰ ਕਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਦਰਕ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਰਵੇਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ ਜੀ ਬੋਧ ਗਇਆ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ 48 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 49ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਦਰਖਤ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੋਧੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ ਜੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਗਧ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਤੇ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਅਮਰਪਾਲੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕੌਸ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ 483 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ
ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਕ ਮੁਨੀ, ਦੂਜਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ MCQ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਮਲ ਜਾਂ ਸਾਂਢ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 7 ਕਮਲ ਖਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਨਿਰਵਾਣ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੀਵੇ ਦਾ ਬੁਝ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਤੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਹ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 8 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ 8 ਸਤੂਪ ਜਿਹੜੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਨੀय ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਜਨਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਤੂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮ ਲਕਸ਼, ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਬੁਝ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮੱਠਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਗਿਆ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੋਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ, ਸਾਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਖ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਛਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲਈ ਲਲਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ। ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਯਾਨੀ ਕਠੋਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਮੱਧ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਕੀ ਸੀ? ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਸੀ ਜੀ ਸੱਚਾ ਕਰਮ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠ, ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ, ਆਡੰਬਰ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਜਾ ਜੀ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਵਚਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵਚਨ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਯਤਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਸੱਚਾ ਧਿਆਨ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸਮਾਧੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਵੇ ਦਾ ਬੁਝ ਜਾਣਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਰਤਨ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਦੂਜਾ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਨ ਭਿਕਸ਼ੁਕ, ਦੂਜੇ ਸਨ ਉਪਾਸਕ। ਭਿਕਸ਼ੁਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਵਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਉਪਾਸਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪਾਰਟ 1, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਬਾਰੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।